ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। यूपी ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ। भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी, मोदी जी के ये नेतृत्व में पूरी हुई है। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे। किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार मुड़ तो नवे कानूनों को किसानों के लिए लाहेबंद दस्या है, पर किसान अपने पुराने स्टैंड के उत्ते कायम ने। नरेंद्र सिंह तोमर होने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने और लगातार किसान हितैषी कह रहे हैं, पर किसान अपने स्टैंड के उत्ते कायम ने। किसानों ने मंथन किया, एक बार फिर तो मीटिंग हुई सिंघू बॉर्डर के उत्ते, करीब 4 ਤੋਂ 5 घंटे मीटिंगों का दौर चलता रहा ते उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो तुहानूं दस दईए किसानों ने कहा कि वह नवे कानूनों को वापस करवाए बिना मुड़नगे नहीं, बल्कि अंदोलन को होर तिखा करनगे। किसानों ने कहा कि वह सरकार के प्रस्ताव को लिखती तौर पर रद्द करके ही केंद्र को वापस भेजांगे। जे सरकार चर्चा तो अगे बढ़ के गलबात करती है तो वह गलबात लई तैयार नहीं। किसानों ने इल्जाम लगाया कि सानू वंडण की भी कोशिश की जा रही है, पर कोई साडी एकता नू तोड़ नहीं सकेगा। इस दे नाल ही किसानों ने कहा कि 20 तरीक नू वो इस अंदोलन दे विच मारे गए किसानों नू पिंड पिंड जाके श्रद्धांजलि दें। सरकार ने इन्नी का गल इस तरह की है कि असी जो प्रस्ताव भेजा सी उसका जवाब नहीं दिता। वो असी अज मीटिंग सोच लिया कि 2 लाइना जवाब दे देना कि असी उसनू रिजैक्ट करता सी अपनी मीटिंग ची। असी क्योंकि पहला वर्बली उसनू रद्द किया सी, असी जरूरत नहीं समझी तुहानू जवाब देने लई। हुण असी मतलब कि 2 लाइना दे विचों ये बौखला गए जो कल तक ये कह रहे थे कि ये केवल पंजाब का आंदोलन है, इसके अंदर कोई भी शामिल नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि 10 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया, जन जागरण करेगी बीजेपी। तो 10 जब है ही नहीं कहीं अगर जो कह रहे हैं तो ये 10 सूत्री का जन जागरण कहाँ करेंगे। पहले भी जागरण कर रहे थे ये, और जहाँ जहाँ भी वो गए काले झंडों से उनका स्वागत हुआ, ये सबको पता है। अब इस बौखलाहट में हमारे हरियाणा के अंदर भी वो एक नया स्टंट अब छेड़ दिया SYL का। अब वो 21 दिन में ही पानी मांगने लगे। अब तक उनको ध्यान नहीं था, क्योंकि हरियाणा पंजाब की एकता के जब नारे लगते हैं तो उससे सबसे बड़ी तकलीफ इनको ये है, क्योंकि इनकी फूट परस्ती की राजनीति है, वो कामयाब नहीं हो रही। अगे बढ़ते हैं, सियासत भी इस विचाले हो रही है क्योंकि सरकार ते किसान आपो अपने स्टैंड के उत्ते कायम ने। पर इस सब दे विचाले ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल होरां दे वल्लों। सुखबीर बादल बहुत तिखा शब्दी वार करते नजर आ रहे हैं। हुण तक एनडीए का हिस्सा रखी है अकाली दल ते खेती कानूनों के मुद्दे उत्ते ही अलग होए, गठजोड़ टुटिया, केंद्र की वजारत छड्डी हरसिमरत कौर बादल ने ते हुण टुकड़े टुकड़े गैंग, क्योंकि लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र हुंदा देश दे विच। बीजेपी आम तौर पर खास तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल करती है ते हुण सुखबीर बादल ने उसी भाषा दे विच बीजेपी दे उत्ते वार करने की कोशिश की। देश नूं
ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਸਮਾਣਾ 'ਚ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਣਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਧਰੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦਿੱਲੀ 20,000 ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਕਰਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਮੈਦਾਂਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਈ ਫਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਂਤਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਦਾਂਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਹਾਈ ਫਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਮੈਦਾਂਤਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कोई ठीक नहीं है और इसीलिए हम यहाँ से लेके जा रहे हैं इनको मैदांता, क्योंकि जो एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी वो अभी नज़र नहीं आ रही। तो आपके पीजीआई के डॉक्टर से भी बातचीत हुई, क्या कुछ नहीं, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट बेस्ट जो भी है दे दी है, जो भी उनका बेस्ट ट्रीटमेंट है उन्होंने करा अपना और सब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी हैं। लेकिन
ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਂਤਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।